Good morning, everybody. How are you? I am also fine. Today is the second session. I am going to take one class from class 6. The topic is about right form of verbs. You know, dear students, right form verb is very important item in English grammars. So, some rules will be discussed today and you will participate in this session. Okay, I am going to write about the topic. Right form of verbs. Right form of verbs. In class 6, there are 5 or 6 marks are set in the exam. So, we will discuss elaborately about right form of verbs. So, the rule is one, for if we find some words like daily, everyday, normally, generally, usually, etc., then present indefinite tense will be used. One example I am going to show you. He sometimes visit us. He sometimes visit us. Here the word sometimes is used for present indefinite tense. Dear students, you know the structure of present indefinite tense. First subject, then base form of verb, then object. Mind it, if the subject third person singular number, then s or es is added after the verb. This is the basic rule. So here he third person singular number and the word is sometimes is available here, and this is base form of verb and object, so it is absolutely present indefinite tense. So the correct answer will be visits. So the answer will be visits. Am I clear? Okay, thank you. Rule 1 is complete. Now rule 2. I am going to discuss the important rules so that you can gain in your exam. Rule 2. Rule 2. If the action starts in the past, but this result is going on, this is present perfect continuous tense. And in this tense, for or since is used. When we will use for? If period of time indicates, then for will be used, and if point of time is indicates, then since will be used. So the rule is normally for or since used present perfect continuous. So for or since is used in present perfect continuous tense. I repeat, for period of time for will be used, point of time since will be used. তোমাদের জন্য আবার বলছি, ব্যাপক সময় বা পিরিয়ড অফ টাইম যখন বোঝাবে তখন আমরা ফর ইউজ করব, আর যখন নির্দিষ্ট সময় অথবা পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাবে তখন তোমরা
কি সিন্স ইউজ করব। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে বুঝবো যখন এরকম থাকবে বাক্য ইট রেইন cats and dogs since morning. It rained cats and dogs since morning. যখন since plus time থাকবে তখন হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আবার যখন ফর প্লাস টাইম থাকবে তখনও হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বুঝতে পেরেছো? সো আমরা এখন এটা স্ট্রাকচারে যাই। তো স্ট্রাকচারটা হবে কি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার হচ্ছে শুরুতে সাবজেক্ট পার্সন নাম্বার অনুযায়ী হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, বেস ফর্ম অফ ভার্ব, আইএনজি, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। তো সেই মোতাবেক ইট কে আমরা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার রিপিট হিসাবে ধরি আমরা, তাহলে এখানে ইটের জন্য হবে হ্যাজ বিন, ইটের জন্য হবে হ্যাজ বিন। তারপরে ভার্ব আছে রেইন, রেইন মানে বৃষ্টি হওয়া, তাহলে এখন কি হবে রেইনিং। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস সিন্স মর্নিং। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস সিন্স মর্নিং। তাহলে আমরা একটা জিনিস এখানে লিখেছি ক্যাটস এন্ড ডগস। অনেক শিক্ষার্থীরা এটাকে ধরে নিতে পারো যে অনেকগুলি বিড়াল এবং কুকুর এসেছিল বৃষ্টির সময়, এরকম যেন কারণ না থাকে। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইংলিশে আমরা বলে থাকি ফ্রেজ। ক্যাটস এন্ড ডগস হচ্ছে তোমার ফ্রেজ, এর অর্থ হচ্ছে মুষলধারে। মুষলধারে জিনিসটা কি, হেভিলি মানে খুব জোরে যখন বৃষ্টি হয়, অথবা ইনসিসেন্টলি আমরা কি বলি। তো হেভিলিও আমরা নর্মালি ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি, ইনসিসেন্টলিও ব্যবহার করতে পারি। আর ক্যাটস এন্ড ডগস এটা হচ্ছে তোমার ফ্রেজ, অর্থ হচ্ছে মুষলধারে। তো কাজেই আমরা এখানে সিন্স প্লাস টাইম দেওয়াতে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারলাম। পাশাপাশি এখন যদি আমরা আরেকটা বাক্য লিখি, বা আমি এখন বাক্য লিখবো না, তোমরা লেখো, আমি তোমাদেরকে বলছি। লেখো আই সাফার SUFFER সাফার from fever. I suffer from fever for 7 days. I suffer from fever for 7 days. সাফারে ব্র্যাকেট নিয়ে নাও। সাফারে যেমন আমি যেমন রেনে ব্র্যাকেট নিয়েছি, তোমরা সাফারও ব্র্যাকেট নিয়ে নাও। তাহলে কি হবে, I suffer from fever for 7 days। এখানে দেখো ফর প্লাস টাইম দেওয়া আছে, তাহলে আমরা ধরে নেব এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে আমাদের ইজিলি আমরা সাবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট আছে আই, আয়ের জন্য কি হবে হ্যাভ বিন হবে, সাফার থেকে হবে সাফারিং, সাফারের পরে আইএনজি যোগ করো, তাহলে আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার। ফিভার মানে কি, জ্বর, ফর 7 days, আমি 7 দিন যাবত জ্বরে ভুগিতেছি। আমি শুরুতেই বলেছিলাম কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে এরূপ বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে এরূপ বোঝালে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। তো সেই মোতাবেক আমরা লিখলাম আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার ফর 7 days। ওকে, আমরা এখন নেক্সট রুলে যাব। নেক্সট রুলটা আরো খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা এখন দেখো, ইউনিভার্সাল ট্রুথ অথবা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বুঝালে তোমরা খাতায় নোট করে নাও। যদি কোনো সেন্টেন্সে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা চিরন্তন সত্য এবং হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বা অভ্যাসগত কর্ম বোঝায়, তাহলে সর্বদাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আমি পূর্ব বলেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস বেস ফর্ম অফ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন।
সেই সাথে মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে মূল ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ করতে হবে। সেই মোতাবেক একটা এক্সাম্পল তোমরা খাতায় লেখো। The sun rise in the east. The sun rise in the east. The sun rise in the east. এই ক্ষেত্রে রাইজ, সান মানে সূর্য, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। তাহলে এটাই আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি, তোমরা দেখে আসতেছো। তাহলে এখানে কি হবে, এখন ইউনিভার্সাল ট্রুথের জন্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং সাবজেক্ট এখানে আছে দি সান, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হিসেবে ধরতে হবে। রাইজ থেকে কি হবে, রাইজেস, আর আই এস এস, রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। আরেকটা एग्जांपल লেখো, যেমন লেখা আমি লিখেছিলাম হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বা অভ্যাসগত কর্ম। এই ক্ষেত্রে মাদার রিড দ্য হোলি কোরআন এভরি মর্নিং। দেখেছো, মাদার রিড দ্য হোলি কোরআন এভরি মর্নিং, মাদার রিড দ্য হোলি কোরআন এভরি মর্নিং। এটা একটা প্রতিদিনই মা সকালবেলা কোরআন পড়েন, এটা অভ্যাসগত কর্ম বা কাজ, এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যাবে। সেই জন্য এখানে সাবজেক্ট যেহেতু মাদার আছে, মাদারের জন্য মূল ভাবের সাথে এস যুক্ত করতে হবে। মাদার রিডস দ্য হোলি কোরআন, মাদার রিডস দ্য হোলি কোরআন এভরি মর্নিং। আমরা এখন নেক্সট রুলে যাব, রুল 4 যাব আমরা এখন। রুল 4টা হচ্ছে, যদি কোনো সেন্টেন্সে অ্যাজ ইফ থাকে, যদি কোনো সেন্টেন্সে অ্যাজ ইফ থাকে, খুব ইম্পর্টেন্ট রোল এটা তোমাদের জন্য। ইফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাজ ইফ ইজ গিভেন ইন এ সেন্টেন্স, দেন হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট রাইট ফর্ম অফ ভার্ব। রোলটা একটু শুনে নাও। যদি অ্যাজ ইফ থাকে, অ্যাজ ইফ একটা ফ্রেজ, অর্থ হচ্ছে যেন, তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বি ভার্ব ইউজ করি তাহলে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন সরাসরি ইচ্ছা অর্থে এখানে ওয়ার বসবে। আর যদি অ্যাজ ইফ থেকে ভার্ব দেওয়া থাকে কোনো ব্র্যাকেটে, তখন সেক্ষেত্রে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে। অবশ্যই মনে রাখবে, যদি বি যুক্ত থাকে, আমরা বি বলতে কি বুঝবো, এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার। ঠিক আছে, এখন তোমরা খাতায় একটা एग्जांपल লেখো, আমিও লিখতেছি। He talks as if he be mad. He talks as if he be mad. এখানে একটা বাক্য লিখেছি আমি, তাহলে he talks as if he be mad, অর্থাৎ বাংলাটা হচ্ছে এরকম, সে এমন ভাবে কথা বলতেছে সেজন্য পাগলের মতো কথা বলতেছে। ম্যাড মানে পাগল। তাহলে এখানে আমি বলেছি তোমাদের বি ভার্ব যদি থাকে, সাবজেক্ট যাই থাকুক, যেমন হি আছে, হি এর জন্য ওয়াজ হতে পারতো, কিন্তু ইচ্ছা অর্থে সরাসরি সাবজেক্ট কি হয়ে যাবে, এখানে যাই থাকুক ওয়ার হবে। তাহলে হি টক্স অ্যাজ ইফ হি বি ম্যাড, হি ওয়ার ম্যাড। ক্লিয়ার? হি টক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ম্যাড হবে। যদি এখানে ব্র্যাকেটের জায়গায় আমরা যদি গেলে এখানে আরেকটা বাক্য লিখি, হি টক্স, তোমরা খাতায় লেখো, হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং। হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং, যদি এরকম থাকতো। আবার লেখো, হি টক্স অ্যাজ ইফ হি, এখানে হবে নো এভরিথিং। নো বানানটা হচ্ছে KNOW। তাহলে এখন লক্ষ্য করো, অ্যাজ ইফ এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, তাহলে আমাদের পরবর্তী ভার্ব যেটা ব্র্যাকেটে থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হতে গেলে নো এর পাস্ট টেন্স কি হবে, নিউ, KNEW, নিউ। তাহলে হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং,
অর্থটা হলো এরকম, সে কথা বলতে সে যেন সব কিছুই জানে, সে এমনভাবে কথা বলতে সে যেন সবই জানে, আমরা অনেক সময় এটা বলে থাকি। তাহলে হি টকস অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং। তোমরা আরেকটা বাক্য লেখো, এখানে তিনটা রুল কাজ করতেছে। এখন আমি লিখব হি টকড অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং। এই বাক্যটা খেয়াল করো, হি টকড অ্যাজ ইফ হি নো এভরিথিং। আমরা যদি দুইটা সেন্টেন্সকে আলাদা করি, এটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ, এটা হচ্ছে আরেকটা সেন্টেন্স। খুব খেয়াল করে দেখো, here first part is past indefinite, that is simple past, then as if, then he verb of the another sentence. রুলটা হচ্ছে যদি as if এর পূর্বে, আমি আগে লিখেছিলাম as if এর পূর্বে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, তাহলে পরের ভার্ব কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট। এখনকার বেলায় কি হবে? as if এর পূর্বে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে এখানে হবে পাস্ট পারফেক্ট, এখানে হবে পাস্ট পারফেক্ট। এখন আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যাপারে একটু কথা বলতে হবে। আমরা জানি অতীতে সম্পন্ন দুটি কাজের মধ্যে একটি কাজ অপর একটি কাজের পূর্বে সংঘটিত হয়, তাকে বলে পাস্ট পারফেক্ট, এবং যে কাজটি পরে সংঘটিত হয় তাকে বলে পাস্ট ইনডিফিনিট। এখন এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার আছে বিফোরের পূর্বে এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। বিফোরের পূর্বে এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড ইন অল ফর্ম, হ্যাড ইন অল পারসনস, সকল পার্সনের ক্ষেত্রে হ্যাড ব্যবহৃত হবে। দেন ভার্ব ইন দি পাস্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে অবজেক্ট এন্ড এক্সটেনশন। তো হিসাবে এখন আমাদের তাহলে এখানে সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্টের পরে আমাদের এখানে কি আছে? এখন হ্যাড নিয়ে আসতে হবে। হ্যাড, নো এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে নোন, তারপরে হচ্ছে এভরিথিং। এই হচ্ছে পার্থক্য। তাহলে হি টকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নোন এভরিথিং, সে যেসব কথা বলেছিল সেজন্য সবকিছু জেনেছিল, এরকমই। তাহলে আমরা অ্যাজ ইফ থেকে তিনটা রুল পাইলাম। প্রথমটা হচ্ছে যে অ্যাজ ইফ যুক্ত ভার্ব থাকলে সাবজেক্ট যাই হোক না কেন ওয়ার বসবে। দ্বিতীয় রুল হচ্ছে অ্যাজ ইফ যুক্ত প্রথম অংশ প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে দ্বিতীয় অংশের ভার্ব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে, সেই মোতাবেক নো থেকে নিউ হয়েছিল। তৃতীয় রুলটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ যুক্ত থাকলে প্রথম অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে দ্বিতীয় অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, দ্বিতীয় অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, we discuss today 4 rules, and these 4 rules are essential for your coming exam. So next class other rules will be continued. So for you some good advice, be regular in your study, follow the rules of health, stay in your house, and your self house is self school. Next day or next class I will discuss other rules. Thank you very much. Goodbye. And your homework will be from your English grammar book, exercise serial number 1 to 20. তোমাদের গ্রামার বইয়ের এক্সারসাইজের 1 থেকে 20 পর্যন্ত এক্সারসাইজগুলো করে নিবে। পাশাপাশি যে রুলগুলো আছে এই রুলগুলোর দেখবে একাধিক তোমাদের সেন্টেন্স দেওয়া আছে, 1টা 2টা 3টা করে দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা কমপ্লিট করে নেবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড বাই।